సో VSOURCE పరిచయం అక్కర్లేని పేరు. సో ఎంతోమంది కన్న తల్లిదండ్రుల పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దడానికి మనకొచ్చిన ఒక సారథి అని చెప్పొచ్చు VSOURCE. ఎందుకంటే ఫారిన్లో MBBS చేయాలి అన్నది ఒక కళ. ఆ కళని VSOURCE ద్వారా నెరవేర్చుకుంటున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. సో ప్రస్తుతం ఎటువంటి కాలేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఎటువంటి కాలేజ్ కానీ ఎటువంటి యూనివర్సిటీ చూస్ చేసుకుంటే బెస్ట్ అని ఆలోచించడంలో VSOURCE ముందుంటుంది. సో అటువంటి ఒక యూనివర్సిటీ ఏంటంటే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా. అక్కడి నుంచి చాలామంది గెస్ట్లు వచ్చారు మన గురించి, అంటే మన VSOURCE గురించి అలాగే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా గురించి మాట్లాడడానికి. ఫస్ట్ మిస్టర్ గియార్గి, హెడ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్షిప్స్, అలాగే మిస్టర్ జార్జ్, టీమ్ మేనేజర్ ఫర్ VSOURCE ఇన్ జార్జియా అనమాట, అండ్ డాక్టర్ నాగేంద్ర గారు ఫ్రమ్ VSOURCE, అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మన అక్రమ్ గారు మార్కెటింగ్ హెడ్ ఆఫ్ VSOURCE. వాళ్ళందరినీ అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో మిస్టర్ గియార్గి, సో మై ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫర్ యూ. What is the speciality of University of Georgia? Why students should prefer or choose University of Georgia? Thank you for the question. The University of Georgia is the most international university in our country. It has the widest range of English programs. We teach everything from medical, from MBBS to other medical fields, and from IT to business administration, many different fields. So the university has built the reputation with great effort during all these years that we've been working hard. And I think our MBBS program is also very special for us because we've worked really hard to develop the special program that will fulfill all the requirements, not only of the Georgian Quality Enhancement Center, but also all the requirements of WHO, all the standards of WFME, all the standards of NMC. Okay. And the most important part is also relationship between the university and the different hospitals in Georgia. That will be very important. The hospitals that we cooperate with are the best hospitals, not only in our country but also region of Caucasus where Georgia is located. And for us it's very important to keep the high quality education to also satisfy the demand of the hospitals, because they need the best students. Standards. We need the best hospitals. Yes. So this is like it's a mutual thing. Two-way relationship, exactly. So all these things combined make University of Georgia, I think, one of the top study destinations right now for Indian students. Okay. And people, for example, in India, they think a lot about foreign MBBS, but they have no idea. For example, say we think like they have no idea, but when they see the university, especially the infrastructure, that is where they get attracted. So can you please explain about the infrastructure and the architecture of the university? So university is located in Tbilisi. Tbilisi is the capital city of Georgia. It's a very peaceful place, it's very beautiful place, it's very comfortable and very safe, because Tbilisi is the safest capital in Europe. So the infrastructure is also pretty comfortable. We have 4 different buildings in the city center. Most of the lecturers that the MBBS students will have there will have in a medical building that is specially designed for the medical courses like MBBS, like dental, like nursing and pharmacy. All these four programs wings, are taught in that specific place, because they have the special OSCE examination rooms there. They have the special simulation hospitals. They have the special laboratories that they always use during the study process. It's really comfortable because there is only 3-minute walking distance from the metro station. Wow. And it is really accessible place. The public transport in Georgia is very cheap, especially for the students, because they have the special discount. Okay. So there's like even not 10 centers, so like we call it 20 entries. That is the fee for the student. That's the 1/5 of 1 Georgian lari, and 1 Georgian lari itself is 1/3 of dollar. So you can imagine how cheap it is. Definitely, yes. And they have the special student cards that they can use, and I think it's very important that it is located in the city center. So all the different things are quite in a comfortable distance for the students. Plus, we also have the Indian community in the city. We have the Indian food available in different places. I think our partners, VSOURCE,
also organizes very well prepared service for the Indian students for the hostels, and they also provide Indian food there. And there is always very comfortable distance from the hostel to the university. And we talked about, like you said, about the country and university and the infrastructure and the weather, everything. Now it comes to faculty, which is very important for the parents to choose. So how about the faculty in your University of Georgia? So the faculty is built with very well experienced staff. Yeah, that is very Because important actually. we always fund the research of our academic staff, so the university has special funding for the research activities, and that gives them a lot of motivation to do more research, to attract more knowledge, and it is very important that the students have all the possibility to work with them. Yeah, definitely. And in general, the Georgian mentality is very friendly, so the general relationship between the lecturers and the students are always pretty close, and the faculty members are really very flexible. If the students need some additional questions to be asked or something, additional explanations, they never say no, so it's very comfortable So very friendly to in work. nature. Yeah, very friendly with them. And they also, most of them are also working doctors, and they also have the practical experience. So our idea is to build a very strong theoretical foundation for the student, but also to give him the same amount of practical work in the hospitals. So for this idea, we have to have the staff that is both very good at the research and the theory, and the practical work in Same, the they hospital, should, yeah. because nothing can change the pressure for the doctor in the hospital. So that's why we give the possibility to the students to work in a small groups with the lecturers. So they'll get more yeah, interaction with more the interaction. When they go to the hospital, the groups are split into 10 different persons, sometimes even less, it depends on the specialization of the hospital. And so we should make sure that the doctor has enough time for everyone. And they'll take the time, and until they have the enough experience to check out the specialization, to understand what they want to choose after a while, to which direction to go in the medical field, because it's a very broad field. And I think all this makes the faculty very interesting place for them. And we also have a very good program of recruitment. So if we analyze the research, and if we analyze a lot of different scientific papers that are produced, we always try to find people who can be employed in our faculty. So this analyze gives you the data and gives you the numbers. What kind of people do the best research, or do the best have the best scientific that cadre and the activities? ranking Yeah, system, and you know who you need to contact to attract them to your hospital, to your university, for them to give the better conditions, give more research funding, so to be sure that the students will have the interaction with the best researchers, the best teachers, the best doctors, and I think that works really well. We also have international staff there, that because of this, because we've attracted some of them from abroad, and I think it's very important to make all the different sides of the education on the same level, to balance it all. And, so that's like so many, not so many, all the aspects he's telling like it's a best. So Mr. George, it's your turn. So he explained very clearly about the university. So after this explanation, students and parents will decide to choose or prefer University of Georgia. Then the next step is like documentation of the students. You being a team manager of VSOURCE, just want to know about the documentation of the students. Namaste. Thanks for this question. Thanks for this meeting. Georgia team, VSOURCE Georgia team, me, myself, Mariam, Tamar, Alex, Koga, all are ready
to receive Indian students, and we already received more than 500 students this couple of years, and everyone are motivated daily, our Georgian team, and they are doing fantastic job for Indian students. Not only for Indian students, we are receiving in Georgia. In Georgia, we are having thousands of students from different countries. It's like a unit university. Yeah. Yes, just VSOURCE, we are receiving Indian students, but our country is receiving thousands of students from different countries: Lebanon, Israel, Jordan, Kuwait, Qatar, Oman, and European countries, African countries as well. Our team starts students' documentation from university papers. Then they take care for EQ National Center approvals, ministry documents, visa documents. After receiving students in Tbilisi, from first day, they are doing their best service. Hostel management, bank opening process, TRC services. All students are getting easily their TRC documents there, TRC cards, which they can easily travel back to in India and back to our country easily. In Georgia, we are having separately girls and separately boys hostel as per Indian culture. And in our hostels, each student receives all immunities, and they receive 3 times Indian food. And the food also they can choose. They can manage with our teams here, and they can fix 10 days menu or 1 month menu as Prior. yeah. So we are helping our students, and we want to make them comfortable in our hostel, in our country as well. VSOURCE statement is like this. Our statement is always like this, that hostel is our responsibility. Yes, And we are trying to make them very comfortable in our hostel. And safety is there. Main gates is closed evening. We don't allow boys to enter in girls' hostels. We don't allow girls to enter in boys' hostel. And we don't allow also outsiders, because students must feel comfortable and safe in our hostel. Definitely. All immunities they are getting there. Wi-Fi, unlimited food, everything they have there to concentrate for their study and concentrate for their future. Okay. You are making Georgia as their home country, and you are giving like home food. And I can say like University of Georgia is more attractive, and equally VSOURCE hostels are also very attractive, right? Yes, right. Okay. So these are the documentations and the food. And what about the students' problems, to whom they have to approach? First of all, students always we have to analyze their problems. And we do this, our team does this, because for some problems they are asking girls, for some problems they are asking for boys. And then we do their analysis of problems. For some study purpose problems, they ask directly to university, and university all members are very friendly and they easily help our students. For remaining problems, they ask to VSOURCE team. Okay. And easily we are solving it, easily we are guiding them for each problem, for each aspect. Because really we think that students, when they are coming from India, they are far from their home. So we don't have other option, and we don't make ourselves to think differently. We have to help them, and we are doing this. Okay. So that's why our students are very satisfied. That's why we are receiving every year more than 200 students. And this year also our team are ready here, and even now today they are doing their documentation, their ministry documents, and they are applying for their EQ approvals. So one thing like Indian parents and Indian mentalities will accept, like the word you said, boys will not enter into the girls hostel and girls will not enter into the boys hostel. That is very unique thing. So Akram garu చక్కగా వీళ్ళు చెప్పిన విన్నాను. ఇట్ వాస్ లైక్ వెరీ సూదింగ్ లాగా అనిపించింది. వినడానికి కూడా చాలా అంటే ఓకే, ఒక మంచి నమ్మకం కలిగింది. అందులోనూ VSOURCE అంటే ఇంకా అది చెప్పక్కర్లేదు. సో ఎస్పెషల్లీ ఏంటంటే NMC గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం, నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ గురించి. ఎంత మనం ఫారిన్లో చదువుకున్నా మళ్ళీ మనము గెట్ బ్యాక్ టు ఇండియా వచ్చినప్పుడు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. వాటి గురించి, వాటికి తగ్గట్టుగా ఆ యూనివర్సిటీ ఉందా లేదా అనేది మీరు చెప్పాలి. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ముఖ్యంగా మన భారత ప్రభుత్వం నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ 2021 నవంబర్ 18వ తేదీన కొత్త చట్టాలను తీసుకురావడం జరిగిందండి.
అంటే ఈ చట్టాలు అనేది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే విదేశాలకు వెళ్ళి ఎంబీబీఎస్ చదువుకోవాలనుకునే విద్యార్థులందరి పట్ల ఇది ఒక వరం లాంటిది. ఓకే. ఎందుకంటే ముందు ఎలా ఉండేది అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక కోర్స్ డ్యూరేషన్ సంబంధించి లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్కి సంబంధించి సరైన విధి విధానాలని ఏర్పరచలేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేశారు అంటే ఈ కొత్త చట్టాలు తీసుకొచ్చి కొత్త చట్టాల్లో కోర్స్ డ్యూరేషన్ అనేది 54 months మినిమం ఉండాలి, ప్లస్ 12 months ఇంటర్న్షిప్ ఉండాలి, అంటే 5.5 years కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఉండాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో చూసుకుంటే ఏవైతే మెడికల్ కాలేజెస్ ఉన్నాయో వాటిలో ఏదైతే కోర్స్ డ్యూరేషన్ ఉందో అదే కోర్స్ డ్యూరేషన్ చదువుకోవాలి. ఓకే, అది మెయిన్ పాయింట్. తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా ఇంగ్లీష్లో జరిగి ఉండాలి. అది అయిపోయిన తర్వాత ఎంబీబీఎస్ ఎప్పుడైతే వీళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తారో ఎంబీబీఎస్ అయిన వెంటనే వీళ్ళు ఆ కంట్రీలో రిజిస్టర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇండియాకి రావాల్సి ఉంటుంది. ఓకే. ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రాస్తారు. ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇండియాలో ఎంబీబీఎస్ చేసినా బయట ఎంబీబీఎస్ చేసినా కంపల్సరీ చేశారు. సో మన స్టూడెంట్స్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా కానీ జార్జియాలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్లో ఉన్న పిల్లలు కానీ ఈ స్టూడెంట్స్ అంతా కూడా ఈ రూల్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తూనే వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారు. ఇదేదో ఇప్పుడు భారత ప్రభుత్వం చట్టాలు తీసుకొచ్చిందని చెప్పేసి వీళ్ళు యూనివర్సిటీస్ జార్జియాలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్ ఫాలో అవ్వట్లేదు. జార్జియాలో ముందు నుంచి కూడా కోర్స్ డ్యూరేషన్ 6 years ఇంక్లూడింగ్ 1 year ఇంటర్న్షిప్తోనే ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియాలో చూసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇది మన యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా యొక్క సో ఈ సిలబస్ విషయానికి వస్తే మనం గత ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా మనం దీని గురించి చర్చించాం. సో ఈ సిలబస్ ఏదైతే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ టు ఇండియన్ సిలబస్ ఉంది. దాంతోపాటు యుఎస్ఎంఎల్ఈకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ని కూడా వీళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేశారు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ మెడికల్ లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామినేషన్కి సంబంధించి. అయితే ఈ సబ్జెక్ట్స్ మన ఏదైతే ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ తీసుకొచ్చిన కొత్త చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా అంటే ఆ చట్టాల్లో కూడా ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే మెన్షన్ చేశారో ఆ సబ్జెక్ట్స్ని ఈ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఆల్రెడీ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే. ఈ చట్టాలు రాక ముందు నుంచి కూడా ఈ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఫాలో అవుతుంది. సో కొత్తగా ఇప్పుడు చట్టాలు చేసినా కూడా పెద్దగా మనం ఏమంటారు చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఒకటండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియా నుంచో లేకపోతే వేరే కంట్రీ నుంచో స్టూడెంట్స్ వెళ్తున్నారు కదా అని చెప్పి ఒక కంట్రీ చట్టాలు మారవు. డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మన ఇండియాకి సూటబుల్గా డిజైన్ చేసుకుంది. ఐ థింక్ హీ గాట్ ద పాయింట్. ఇప్పుడు జార్జియా ఉందనుకోండి, జార్జియా వాళ్ళ కంట్రీకి సంబంధించి వాళ్ళ చట్టాలని ఎన్నో ఏళ్ళుగా వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. డెఫినెట్లీ. ఇప్పుడు కొన్ని కంట్రీస్ లో మనం వింతలు విశేషాలు చాలా చూస్తూ ఉంటాం, మ్యాజిక్లు జిమ్మిక్లు చాలా చూస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ ఎంబీబీఎస్ లో మనం కంట్రీల పేరు మాట్లాడుకోకూడదు, కానీ 4 ఏళ్ళని 3 ఏళ్ళని 5 ఏళ్ళు అని చెప్పి ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళు కాదు ఇప్పుడు 5.5కి పెంచుతున్నారు అని చెప్పి ఒక కంట్రీ నుంచి వేరే కంట్రీకి పిల్లలు కొంతమంది వెళ్తున్నారు, కొన్ని వేల మంది వెళ్తున్నారు అని చెప్పి దేశ చట్టాలు ఎక్కడా మారవు. సో జార్జియా విషయానికి వస్తే ఇప్పుడని కాదు ముందు నుంచి అదే ఫాలో అవుతున్నారు. సో జార్జియాకి మన పిల్లలు వెళ్ళి చదువుకోవడం అనేది ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు చదువుకొని ఇండియా వచ్చి ఇక్కడ ప్రశాంతంగా లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామ్ మన నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయిందా వాళ్ళకి లైసెన్స్ వస్తుంది, అందులో స్కోర్ కనుక బాగా చేస్తే పీజీ సీట్ తెచ్చుకుంటారు. ఇది ఇంకొక విషయం ఇందులో మనం చర్చించాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన ఇందాక మన జార్జ్ సార్ చెప్పినట్టుగా ఎన్సీఈక్యూ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్లో ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్ మన దగ్గర అడ్మిషన్ కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటారు అప్పుడు జార్జియాలో ఉన్న ఎంఈఎస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్ అండ్ ఎన్సీఈక్యూలో కూడా వాళ్ళ 10th and 12th డాక్యుమెంట్ని పంపించి అందులో రిజిస్టర్ చేస్తారు. అంటే ఏదో ఎంబీబీఎస్ అయిపోయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ కాకుండా ముందు కూడా ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. అంటే స్టార్టింగ్ లో రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది. స్టార్టింగ్ లో రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్సీఈక్యూ వాళ్ళు ఒక లెటర్ ఇష్యూ చేస్తారు విత్ బార్కోడ్ తో సహా. ఆ లెటర్ ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని సబ్మిట్ చేస్తేనే వీసా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా పర్ఫెక్ట్ అన్నమాట. అంటే ఏదో పేరుకి ఏదో అడ్మిషన్ అయిపోయిందా, అడ్మిషన్ లెటర్ వచ్చిందా, ఏదో వెళ్ళిపోయామా చదువుకున్నామా అలా కాదు. ఇక్కడ ఒక గవర్నమెంట్లో మన గవర్నమెంట్ యొక్క జార్జియన్ గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సైన్స్లో రిజిస్టర్ చేసి అక్కడ లెటర్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి ఇక్కడ మన ఇండియాలో ఉన్న విఎఫ్ఎస్లో అప్లికేషన్ సబ్మిట్ చేసి ఇక్కడున్న ఎంబసీ వాళ్ళు అన్ని విధాలుగా వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత వీసా ఇస్తారు. సో ఎన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో అవుతున్నారు. మళ్ళీ ఆ ఏదైతే వీళ్ళకి బార్కోడ్ తో ఇచ్చే నెంబర్ ఏదైతే ఉంటుందో ఎంబీబీఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి 6th year వరకు ఆ నెంబర్ మెయింటైన్ అవుతుంది.
ఓకే సెమిస్టర్ కూడా ఆ మార్క్స్ వీళ్ళ ఆన్సర్స్ ఏవైతే వీళ్ళు అన్ని update అవుతూ ఉంటాయి. అన్ని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ సైన్స్ కి వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. ఓకే సూపర్ సో టోటల్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ కంట్రోల్ బై ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సైన్స్ అండ్ ఎన్సీక్యూ. వీళ్ళు మొత్తం వాళ్ళు అక్కడ రెగ్యులేట్ చేస్తారు. ఆ రెగ్యులేట్ చేసి వాళ్ళు ఒక ఫైనల్ గా కంక్లూజన్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఇక్కడ సర్టిఫికేషన్ ఇష్యూ అవుతుంది. MBBS కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు అక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది. సో అంటే స్టార్టింగ్ లో అండ్ ఎండింగ్ లో కూడా జరుగుతుంది ప్రాసెస్. సో చాలా పగడ్బందీగా ప్లాన్ చేశారు. మనం ప్లాన్ చేయలేదండి, కంట్రీ గురించి నేను అంటున్నాను. జార్జియా కంట్రీ ప్లాన్ చేసి మనము అలాంటి కంట్రీని చూస్ చేసుకుంటే సోర్స్ ప్రశాంతంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రశాంతంగా చదువుకొని వస్తారు. సో అడ్మిషన్స్ ఎలా అండి? సో ఇంత పగడ్బందీగా ఇంత మంచి బెస్ట్ యూనివర్సిటీ అండ్ బెస్ట్ హాస్టల్స్ ఉన్న కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి గురించి కూడా చెప్పాలండి. హాస్టల్స్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఇప్పుడు జార్జ్ సార్ రియల్లీ వీఆర్ అప్రిషియేట్ హీస్ కోఆపరేషన్. We appreciate his cooperation in Georgia, and even very thankful to Mr. Gyargi sir from long way from the Georgia. Definitely, of course. Even last 2 days నుంచి 3 days నుంచి మన ఆఫీస్ లో ఇక్కడే 3 days అయిందండి. 3rd day సార్ వచ్చి పేరెంట్స్ కి స్టూడెంట్స్ కూడా సార్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు, ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. సో వీఆర్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే అక్కడ జార్జ్ సార్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఈ మన గియార్గి సార్ కానివ్వండి, వీళ్ళిద్దరూ అక్కడ యూనివర్సిటీ పరంగా సార్ మా కంట్రీ పరంగా డాక్యుమెంటేషన్స్, హాస్టల్స్, ఎవ్రీథింగ్ చూసుకోవడము. అదేవిధంగా సార్తో పాటు మా ఇండియన్ స్టాఫ్ కూడా ఉన్నారు అక్కడ. అదేవిధంగా మా కంపెనీ డైరెక్టర్స్, 2 డైరెక్టర్స్ కూడా జార్జియాలో రెసిడెన్సీ ఉంది. ఒక డైరెక్టర్ సార్ ఒక 6 months ఉంటారు, ఇంకో డైరెక్టర్ సార్ ఇంకో 6 months ఉంటారు. మన చెఫ్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ నుంచే తీసుకెళ్ళడం జరిగింది, మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి చెఫ్స్ని తీసుకెళ్ళి మన తెలుగు ఫుడ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్, వెజిటేరియన్స్కి వెజ్, నాన్ వెజిటేరియన్స్కి నాన్ వెజ్. దట్టు మనకి సపరేట్గా వెజిటేరియన్ కూడా సపరేట్ కుకింగ్ చేయిస్తున్నాము, నాన్ వెజిటేరియన్కి సపరేట్గా నాన్ వెజ్ ప్రిపేర్ చేయిస్తున్నాము. టిబ్లిసీలో మన హాస్టల్స్ గర్ల్స్కి బాయ్స్కి సపరేట్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయి. ఇందాక సార్ కూడా మనకు అది చెప్పడం జరిగింది. సో టోటల్గా A to Z అనేది టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు. అది మా టీమ్, జార్జియన్ టీమ్ అండ్ ఈవెన్ మా ఇండియన్ స్టాఫ్ వల్ల ఇది పాసిబుల్ అవుతుందండి. అండ్ మెయిన్గా ఓకే ఇన్ని మంచి విషయాలు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిందే అని ఒక నిర్ధారణకి పేరెంట్స్ వస్తారు, స్టూడెంట్స్ వస్తారు. VSOURCE ద్వారా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఇప్పుడు మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇప్పుడు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ విషయానికి వస్తే అండి, ఇప్పుడు మనది మేము చూసుకుంటే కనుక జార్జియాలో మాది కంపెనీ రిజిస్టర్. ఇండియాలో ఇక్కడ VSOURCE ఎడ్యుకేషనల్ కన్సల్టెన్సీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ పేరు మీద ఇక్కడ రిజిస్టర్. చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ more than 10 branches. హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, ముంబై, బెంగళూరు అండ్ గుంటూరులో కూడా మన బ్రాంచ్ ఉంది. గుంటూరులోనేమో మన డాక్టర్ నాగేంద్ర సార్ ఉంటారు. సో ఇలా మనకు అన్ని చోట్ల మనకి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి ఇండియాలో. ఎక్కడైనా కానీ స్టూడెంట్స్, పేరెంట్స్ విజిట్ చేసి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా తీసుకోవచ్చు. దీంతోపాటు జార్జియాలో చూసుకుంటే కనుక జార్జియాలో మన హాస్టల్స్ మన కంపెనీ రిజిస్టర్, VSOURCE ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్ LLC అని చెప్పి కంపెనీ రిజిస్టర్. ఈవెన్ ఇక్కడ మనం ట్యాక్స్ పేయర్స్, అక్కడ ట్యాక్స్ పేయర్స్. MBBS ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు టోటల్గా A to Z అన్నీ చూసుకుంటూ పిల్లలకి 100% గుడ్ ఒక మంచి సర్వీస్ని అందిస్తున్నాం. అండ్ ఈవెన్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా మనం డైరెక్ట్ కాంట్రాక్టర్స్, అన్ని టోటల్ A to Z మనమే చూసుకుంటాం. ఓకే, చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. అండ్ నెక్స్ట్ డాక్టర్ నాగేంద్ర గారు, సో మీరు చెప్పాలి, వన్స్ MBBS అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైనా MBBSతో ఖచ్చితంగా ఆగరు, PG చేయాలనుకుంటారు. సో ఎస్పెషల్లీ అందరూ అట్రాక్ట్ అయ్యేది యుఎస్కి, చాలామంది అట్రాక్ట్ అయ్యేది లైక్ యుఎస్, అమెరికా. సో యుఎస్ MLE ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, అండ్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? సో ముందు యుఎస్ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడున్న కండిషన్కి ముందు యుఎస్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకునే ముందు మన ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ చేసుకోవాలి. 2024 నుంచి అన్ని దేశాల నుంచి స్టూడెంట్స్ రాసుకోలేరు ఈ ఎగ్జామ్. ఓకే, వీళ్ళ గవర్నమెంట్ ఏదైతే వీళ్ళ మెడికల్ కౌన్సిల్, మన నేషనల్ మెడికల్ కమిషన్ మనకి ఎలా ఉందో, జార్జియాకి EQE అని ఒకటి ఉంది, EQE. వీళ్ళు WFME దాంట్లో రిజిస్టర్ అయి ఉన్నారు. సో 2024 నుంచి ECFMG ఏం చెప్తుందంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాయలేరు. అక్రిడిక్షన్ స్కూల్స్ నుంచి ఎవరైతే WFME లిస్టెడ్ ఉన్నారో వాళ్ళే రాయొచ్చు ఓకే ఈ ఎగ్జామ్. సో ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ మనకు. సో డెఫినెట్లీ మన యూనివర్సిటీ అయితే వన్ ఆఫ్ ద లిస్ట్ లో లిస్టెడ్ ఉంది, మన మెడికల్ కౌన్సిల్ కూడా లిస్టెడ్ ఉంది. సో ఎలిజిబిలిటీ ఓకే.
ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ప్రాసెస్కి వెళ్దాం. సో ఎగ్జామ్ మొత్తం 3 స్టెప్స్ అండి. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2, స్టెప్ 3. ఓకే. స్టెప్ 3 మనకు పీజీ రావడానికి అవసరం లేదు. స్టెప్ 1, స్టెప్ 2 సరిపోతుంది. సో ఏ మెడికల్ ప్రోగ్రామ్ అయినా 2 పార్ట్స్. ఫస్ట్ పార్ట్ బేసిక్ సైన్స్ అంటాం, సెకండ్ పార్ట్ క్లినికల్ సైన్స్ అంటాం. సో ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియాలో ఫస్ట్ 3 ఇయర్స్ని బేసిక్ సైన్స్ అంటాం, ఓకే. నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్ని క్లినికల్ సైన్సెస్ అంటాం. ఈ ఫస్ట్ 3 ఇయర్స్ మీద టెస్ట్ చేసే ఎగ్జామ్ పేరు యూఎస్ఎంఎల్ స్టెప్ 1. ఓకే, బేసిక్ సైన్స్. సో 3 ఇయర్స్ సిలబస్. సో నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్ మీద టెస్ట్ చేసే ఎగ్జామ్ పేరు స్టెప్ 2 సీకే. ఈ రెండింటి కాంబినేషనే ఇండియాలో నెక్స్ట్ పార్ట్ 1. సో ఇది ప్రిపేర్ అయితే ఉన్నట్టే మనకు. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి, యూనివర్సిటీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ అనగానే చాలామంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఇది ఇంపాసిబుల్, ఇది అని. ఎందుకంటే ఈ స్టైల్ ఆఫ్ కరికులం చాలా ఎక్స్పెన్సివ్. మోస్ట్లీ కరేబియన్ మెడికల్ స్కూల్స్ ఫాలో అవుతాయి. $150 ఉంటుంది మినిమం మొత్తం అంత ఫీ కలిపి. మనకి ఇక్కడ మొత్తం $5,000 పర్ ఇయర్, $30,000కే వచ్చేస్తుంది మనకు మొత్తం ఈ ఫీ ఫస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్. ఆల్ నమ్మరు, యాక్చువల్గా అంత తక్కువ ఫీజుకి అటువంటి ఒక కరికులం ఉంది అంటే నమ్మరు, బట్ ఉంది, డెఫినెట్లీ ఉంది. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఎలా ప్లాన్ చేస్తుందో చెప్తాను. మనకు కొన్ని మాక్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇండియాలో పెట్టే ఎగ్జామ్ పేరు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్. ఇది ఇయర్లీ 1 or 2 ఉంటుంది. కానీ యూఎస్ఎంఎల్ అలా కాదు, పేరులోనే ఉంది లైసెన్సింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అని. ఇప్పుడు మన దగ్గర డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కి వెళ్తాం, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇయర్లీ ఒకసారి ఉంటుందా? ఉండదు, డైలీ ఉంటుంది. ఈ ఎగ్జామ్ కూడా డైలీ ఉంటుంది. మీ స్కెడ్యూల్ మీరు ఫిక్స్ చేయండి. మీరు వన్స్ ఎగ్జామ్ మీరు అప్లై చేయగానే మీకు 3 months విండో ఇస్తారు. 3 months విండోలో మీరు ఎప్పుడు రెడీ అయితే అప్పుడు రాసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్. ఒకసారి పాస్ అవుతే 7 years వ్యాలిడ్, ఫెయిల్ అయితే 4 weeks ఆగాలి. ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ 4 weeks ఆగి మళ్ళీ రాయాలి. అండ్ ఇది పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ ఎగ్జామ్ ఇయర్ నుంచి. ఇంతకుముందు స్కోరింగ్ ఉండేది, జస్ట్ లైక్ లైసెన్స్ ఎగ్జామ్, జస్ట్ లైక్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఎగ్జామ్ లాగా. ఎగ్జాక్ట్. అండ్ 3 years సిలబస్ ఇది, మనం మొత్తం చెప్పట్లేదు. మీరు ఒకసారి ఇమాజిన్ చేసుకోండి, 4th yearలో స్టూడెంట్ కనుక స్టెప్ 1 క్లియర్ చేస్తే నెక్స్ట్ 7 years ఆలోచించాల్సిన పని లేదు, మళ్ళీ బ్యాక్ రావాల్సిన పని లేదు, ఫ్రెష్ నాలెడ్జ్. అండ్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ టైం. అది మీరు ఎవరినైనా స్టెప్ ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టేవని అడగవచ్చు. బెస్ట్ టైం ఫర్ గివింగ్ స్టెప్ 1 అంటే 4th year. ఎందుకంటే అప్పుడే చదువుకున్నారు కాబట్టి అప్పుడు బాగా గుర్తుంటుంది, ఫ్రెష్ నాలెడ్జ్ ఇమ్మీడియట్గా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. స్టెప్ 1 ఫినిష్. స్టెప్ 2. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2, ఈ నెక్స్ట్ 3 yearsలో వచ్చే నాలెడ్జ్ మీద టెస్ట్ చేసే ఎగ్జామ్ స్టెప్ 2. ఇప్పుడు చూడండి, 2 ఎగ్జామ్స్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అంటే స్టూడెంట్కి ఎలా పీజీ డిసైడ్ చేస్తాం? ఒక క్రైటీరియా ఉండాలి కదా. సో స్టెప్ 2 స్కోరింగ్ ఉంది. ఓకే. సో ఈ స్కోర్ మీద ఇప్పుడు డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట పీజీ సీట్స్ అనేది అక్కడ. సో పీజీ సీట్స్ మాట్లాడుతున్నాం, అక్కడ పీజీ సీట్స్ ఫ్రీ ప్లస్ మంత్లీ. ఇక్కడ ఎంతైతే ఇయర్లీ పే చేస్తున్నారో మీ మంత్లీ స్టైఫండ్ అవుతుంది $5,000 per month. ఫ్రీ పీజీ యూఎస్లో. వినడానికి అసలు ఇది ఏమంటారు, అందరి ద్రాక్ష పుల్ల అనుకుంటారు కదా, నిజంగా మీరు కావాలి రీసెర్చ్ చేసుకోండి ఆన్లైన్లో. స్టైఫండ్ ఆఫ్ PGY1 at USA అని కొట్టండి, స్టైఫండ్ ఆఫ్, మీకు నెట్లో వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తుందో చెప్తాను. ఇప్పుడు మన మాక్ ఎగ్జామ్స్ అని ఉంటారు కదా, ఏ మాక్ ఎగ్జామ్ రియల్ ఎగ్జామ్ని ఇమిటేట్ చేయదు. ఒక్క యూఎస్ఎంఎల్కి మాత్రం ఒక సిస్టర్ బోర్డు ఉంది, నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎగ్జామినర్స్, NBME. వీళ్ళ కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి, ఒక 5 to 6 sets. ఆ సెట్స్ ప్రిపేర్ చేసే ప్రొఫెసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సేమ్ ప్రొఫెసర్స్ యూఎస్ఎంఎల్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో యూఎస్లో అలానే జరుగుతుంది. వాళ్ళు ఒక 5 to 6 మాక్ ఎగ్జామ్స్ తీసుకుంటారు, అదే స్కోర్ అటు ఇటుగా మిమిక్ చేస్తారు రియల్ ఎగ్జామ్కి. సో స్టూడెంట్ వెళ్ళే ముందు కూడా మనకు తెలిసిపోద్ది ఆ 6 test యావరేజ్ తీసుకొని ఓకే వెల్ అండ్ గుడ్ అంటే ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోతాం. ఇది యూనివర్సిటీ సపోర్ట్, డెఫినెట్లీ క్లియర్ అవుతాడు, ఎందుకంటే పర్సెంటేజ్ ఆల్రెడీ మనం చూసుంటాం కనుక. సో ఈ సపోర్ట్, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ బేసిస్ అంతా కొంచెం 3rd year అంటే పిల్లడు కొంచెం అవేర్నెస్ కావాలి. ఇది జార్జ్ గారు వీళ్ళు అందిస్తున్నారు, మనకు చాలా థ్యాంక్ఫుల్గా ఉండాలి ఈ విషయంలో. సో అది కూడా ఇంత తక్కువ ఫీజుకి అందించడం ఇది చాలా స్పెషల్. ఈ వాల్యూ 2024 నుంచి తెలుస్తుంది, ఎందుకంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాయలేరు అని చెప్పాను కదా. సో అప్పుడు మన VSOURCE గురించి మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న కంట్రీస్ యొక్క యూనివర్సిటీస్ గురించి తెలుస్తుంది. అండ్ VSOURCE కూడా మీరు ఎవరైతే ఫస్ట్ ఇప్పుడు కౌన్సిలింగ్ సిస్టమ్ మారింది, ఎవరైతే స్టూడెంట్ రాగానే చాలా కన్సల్టెన్సీస్ మీ బడ్జెట్ ఎంత అని అడుగుతారు. కానీ VSOURCE ఒకటే, మీరు పీజీ ఎక్కడ చేయాలని ఉన్నారు, అదర్ దెన్ ఇండియా. యూఎస్ అంటారు, మా దగ్గర అంతా స్టఫ్ ఉంది యూఎస్ గురించి, అంతా చెప్తున్నాం. సో అంతా. అండ్ యూనివర్సిటీ పేమెంట్స్
థర్డ్ పార్టీ కాదు, డైరెక్ట్లీ ఫీజు. ఇది మెయిన్ అందరికీ నచ్చిన విషయం ఏంటంటే పేరెంట్స్కి డైరెక్ట్గా మీరు VSOURCE వాళ్ళు తీసుకోకుండా డైరెక్ట్గా కాలేజీకి కడుతున్నాం ఫీజు అనేది. అది నిజంగా అది గమనించాలి మీరు తప్పకుండా. నెక్స్ట్ VSOURCE గురించి అయితే ఫుల్గా చెప్పేశారు అంతేనా? స్టెప్ 1 స్టెప్ 2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 3 ఏంటి? స్టెప్ 3 మనకు చాయిస్. స్టెప్ 3 రాసుకొని పీజీ అప్లై చేసుకోవచ్చు, కానీ 1, 2 ఉంటే సరిపోతుంది. పీజీ ఎంటర్ అయిన తర్వాత యుఎస్లో హౌస్ సర్జన్ అనేది ఉండదు, ఇంటర్న్షిప్. వాళ్ళు పీజీకి మొదలైన తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్ అందరు కామన్గా, మీరు ఏ స్పెషాలిటీ వచ్చినా అందరు ఫస్ట్ ఇయర్గా కామన్గా చేసేది ఇంటర్న్షిప్. సో ఈ ఇంటర్న్షిప్లో మీరు స్టెప్ 3 రాసుకోవచ్చు. వన్స్ స్టెప్ 3 అయిపోతే మీకు యూఎస్ లైసెన్స్ వస్తుంది. ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎగ్జామ్ లేదు. లేదు, మీరు ఇండియాకి రావాలంటే ఎగ్జామ్ లేదు. మీరు కెనడా వెళ్ళండి, యూకే వెళ్ళండి, ఆస్ట్రేలియా ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి. హై స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ క్వాలిటీ అన్నమాట. మళ్ళీ వీళ్ళు ఎవరిది యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఆస్ట్రేలియాలో చేసి వచ్చాను అనుకోండి, యూఎస్ రావాలంటే మళ్ళీ చిన్న పిల్లల ఎగ్జామ్ రాసుకోవాలి. సో యూఎస్ లైసెన్స్ చాలా పవర్ఫుల్ ప్రెసెంట్ ఉన్నది. అండ్ దానికి మీరు తగ్గట్టుగా అంటే USMLEకి తగ్గట్టుగా మన యూనివర్సిటీలో మంచి ప్రిపరేషన్ ఉందన్నమాట విత్ పర్ఫెక్ట్ కరికులం అండ్ వర్త్ ఇట్ ఫీ స్ట్రక్చర్. సో ఎంత క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే డాక్టర్ నాగేంద్ర గారు పర్ఫెక్ట్గా నాకే ఇప్పుడు వెళ్ళి ఎగ్జామ్ రాసేయాలా అన్నంత ఇంట్రెస్ట్ కల్పించారనమాట డెఫినెట్లీ. అండ్ ఫైనల్గా మీరు చెప్పాలి, బీయింగ్ అ VSOURCE పర్సన్, మీరు చెప్తే ఇంకా బాగుంటుంది దీని గురించి. మా కొలీగ్ డాక్టర్ నాగేంద్ర గారు చెప్పినట్టుగా MBBSలో ఉండగానే ఇప్పుడు MBBS 6 years కంప్లీట్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ ఒక ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఎంతో కొంత ఇబ్బంది అయితే ఉంటుంది. MBBSలో ఉండగానే స్టెప్ 1 క్లియర్ అవుతుంది, స్టెప్ 2 క్లియర్ అవుతుంది. అమెరికా వెళ్తున్నారు, అమెరికాలో ఫ్రీ పీజీ స్టే ఫండ్ వస్తుంది. సో ఇండియా వద్దామనుకున్న ఎలాంటి ఎగ్జామ్ లేకుండా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు డెఫినెట్లీ. ఒకప్పుడు కొంత USMLE టఫ్గా ఉండేది. అంటే టఫ్ అనేది ఎందుకు ఉండేది అంటే స్టెప్ 1లో స్కోర్ చేయాల్సి వచ్చేది, స్టెప్ 2లో CS, CK అని 2 ఎగ్జామ్స్ ఉండేవి. ఇప్పుడు CSని రద్దు చేసి CK ఒకటే పెట్టారు. సో ఎంత లిబరల్ చేస్తున్నారంటే ఎగ్జామ్ అంత లిబరల్ అయిందండి. దట్టు మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ టైంలో అది కూడా 3 yearsకి ఒక ఎగ్జాము, తర్వాత బ్యాలెన్స్ ఇయర్స్కి ఒక ఎగ్జామ్, అనదర్ ఎగ్జామ్. లైక్ ఫ్రెష్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి టపా 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 అని రాసేయచ్చు. కాలేజ్లో ఉన్న టైము, ఇప్పుడు కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడం ఎంతైనా 100% ఒక స్టూడెంట్కి అదే మైండ్ సెట్తో ఉంటాడు కాబట్టి డెఫినెట్లీ క్లియర్ చేయగలుగుతారు. ఆఫ్టర్ కాలేజ్ మళ్ళీ వెళ్ళి కోచింగ్ సెంటర్లో కూర్చొని మళ్ళీ వెళ్ళి ప్రిపేర్ అయ్యి మళ్ళీ అదంతా చేయాలి అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డెఫినెట్లీ ఎంతో కొంత ఇబ్బంది అవుతుంది. డెఫినెట్లీ. సో మనకి MBBS బాగా చదువుకొని ఎక్కడైనా వరల్డ్ వైడ్గా సెటిల్ అవ్వాలి అనుకున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ USMLE అండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఇస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్. సో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కంట్రీ జార్జియా ది బెస్ట్ కంట్రీ, వెదర్ ది బెస్ట్, సేఫ్టీ వైజ్ బెస్ట్, యూనివర్సిటీ ఆఫ్ జార్జియా ఇంకా బెస్ట్, VSOURCE ఇస్ ద బెస్ట్. సో ఫైనల్గా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే VSOURCE ఇస్ జస్ట్ నాట్ అ నేమ్ ఆఫ్ ద కన్సల్టెన్సీ, ఇట్స్ అ బ్రాండ్ ఆఫ్ ద కన్సల్టెన్సీ అని నాకు అర్థమైంది. సో మీరు కూడా ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత మీరు కూడా అదే విషయాన్ని ఒప్పుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వాచింగ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ వెరీ మచ్ ఫర్ Mr. George and Mr. Georgi and Akram garu and Narendra garu. Thank you so much for explaining this.